There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, fresh is reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Thank you, Sneha. Now I invite Ms. Anishma TM of 3rd EC Zoology to facilitate the welcome address. Namaste to one and all present here. Respected Chief Guest of the day, Dr. Helvin Vincent, Head of the Department of Zoology, Dr. Meerajan Abraham, other faculty, and my dear friends. It is my intense pleasure to welcome you all to the webinar on prototype of quail farming, organized by the Department of Zoology in association with Institution Innovation Council IIC and Innovation Entrepreneurship Development Center IEDC. Institution Innovation Council IIC is established by the Ministry of Human Resource Development Innovation Cell, Government of India, to promote a culture of innovation amongst all higher educational institutions. IIC conducts various innovation and entrepreneurship related activities, organize workshops, seminars for student innovation. Innovation Entrepreneurship Development Center IEDC is flagship initiative of Kerala Startup Mission to promote innovation and entrepreneurship among the student and academic fraternity in the educational institution in the state of Kerala. Today's webinar is on the topic prototype of quail farming. Quails are the smallest species of poultry farm. Their egg meats are very nutritious and has an extreme importance in human health. It promotes body and brain development in children. Without further ado, allow me to welcome our chief guest, Dr. Helvin Vincent, Resource Person, Assistant Professor of Department of Zoology of St. Teresa's College. Next, I welcome Dr. Meerajan Abraham, Associate Professor, Head of the Department of Zoology. Dr. Reema Kuriakose, Controller of Examination, Associate Professor. Ms. Akila Anil Kumar, Assistant Professor of Department of Zoology, St. Teresa's College. Likewise, I extend my hearty welcome to our Dr. Soja Lewis, Ms. Cynthia Matthew, Ms. Indu Vasudevan, and Ms. Tia KJ to this office. Last but not the least, I would love to invite all the students to this gathering. As I conclude my welcome address, I humbly request all of you to kindly attend the program throughout. Thank you. Thank you, Anishma. Now, the resource person of the day, Dr. Helvin Vincent, Assistant Professor, Department of Zoology, St. Teresa's College. Ma'am, I invite you with respect to address the gathering. Over to you, ma'am. Okay, good afternoon all. Am I audible? Yes, miss. Okay. So, I think there is no need of introduction for or a chief guest like sort of introduction. You are all familiar of me. So we'll move on to the talk. Let me start the presentation.
Is the presentation visible? Yes, Miss Visible. Yes, ma'am. Okay. So this talk is actually coordinated by the Department of Zoology, and it is a joint venture with the Institutions Innovation Council or IIC, as well as there is in IEDC. So before moving on to the topic, as it was already mentioned, I would like to just mention what IIC as well as there is in IEDC are and what is its major objectives. This Institutions Innovation Council or IIC, it's an initiative by the Ministry of Education of Government of India, and it is mainly focusing on fostering innovative ideas among the students of higher education institutions. Likely, IEDC or Innovation and Entrepreneurship Development Council by the Kerala Startup Mission. This is also focusing mainly on fostering and enhancing innovative ideas as well as entrepreneurship and startup and ideas like that among students of higher education institutions. So, as you may all be aware, that we are in a pandemic situation, and during the lockdown period and all, we are all stuck up within our doors and windows, and majority of the people around us started thinking of ideas or thinking of initiatives where they find self-employment in many methods, like mainly in a zoology perspective. There are mainly many employment opportunities that came up during this pandemic period, like poultry farming, ornamental fish culture, uh, uh, hen, poultry, ducks, and also the ornamental pet birds, rabbit farming, and many such livestock farming ideas came up. And many of the people around us are now practicing it, as well as they are making profit and income from these different methods. And today, we are going to focus on a method among this, and that is quail farming. Okay, so quails, as it was already mentioned in the introduction as well as in the welcome speech, it is a small bird, uh, and it is the quail that we usually refer to is the Japanese quail, and its scientific name is Coturnix coturnix, or in Malayalam we refer as kada, kada koli എന്ന് പറയും നമ്മൾ. And it is the third largest avian species in our country, behind hen and duck. And it is also considered as the cheapest source of animal protein with respect to its egg as well as its meat. And why this quail farming is gaining much importance nowadays is that it can be well adopted as a backyard farming in our houses, in the minimum spaces. This can be very well adopted as a backyard farming. So before moving further, let me know anyone else in the audience is having quails at home, or anyone of you are having know anyone that is who is doing quail farming. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലോ അറിയുന്നവരോ ആരെങ്കിലും കാടകൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയോ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ? ഇല്ല. Okay. Okay. So today I'm going to introduce you about this farming technique, the advantages and the feasibilities of this method. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മിനിമം എഫേർട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് കാടകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇഫ് വി തിങ്ക് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എവിടെ ഇതിനെ വളർത്തും എന്നുള്ളതാണ്. ഹൗ ക്യാൻ വി റെയർ ദീസ് ബേർഡ്സ്? So starting with the rearing and management, there are mainly two methods in which you can house these birds.
ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ലിറ്റർ സിസ്റ്റം. ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ പിക്ചർ, ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പൺ ഫ്ലോ മെത്തേഡ്. നമ്മളുടെ പുറകിലൊക്കെ, വീടിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഷെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പൺ ഫ്ലോറിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദം, we can house them. So in this method, uh, uh, as in the term itself, it is a litter system. So എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈ ലിറ്റർ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വുഡ് ഷേവിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അറക്കപ്പൊടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും, മില്ലുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അത് താഴെ ഒരു 10 സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇവർ അഴിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ വേസ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ടു റെയർ യങ് ബേർഡ്സ്. ചെറിയ മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കാടക്കോഴികളെ വളർത്താൻ പറ്റുന്നൊരു മിനിമം എഫേർട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ എത്ര സ്പേസിൽ, അപ്പം നമുക്കൊരു 10 കോഴീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 കോഴീനെ വളർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോരം സ്പേസ് വേണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ മെഷർമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് ഇൻ 1 square feet ഏരിയ വി ക്യാൻ ഹൗസ് അപ് ടു 5 to 6 അഡൾട്ട് ക്വയൽസ്. ഈ അഡൾട്ട് ക്വയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 1.5 months, ദാറ്റ് ഇസ് 6 weeks ആകുമ്പോൾ തന്നെ the quails attain sexual maturity. So that is another advantage of this farming. കുഞ്ഞിന് ഒരു 1.5 മാസം ആവുന്ന കാട തന്നെ it will start laying eggs. So the minimum space requirement, you can assume ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്കെയിലാണ് 1 feet. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ടൈൽ is just enough for raising 5 to 6 quails, adult quails. Okay, ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിറ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ഇസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കവർ ദ ഷെഡ് വിത്ത് എ നൈലോൺ നെറ്റ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ്. മോൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ഹൈറ്റിൽ അതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിടണം. ബിക്കോസ് ഈ ബേർഡ്സിന് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, ഇഫ് ദേ ഹാവ് എൻ ഓപ്പൺ റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബ്ലൈൻഡ്ലി ഫ്ലൈ. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ എയിം ചെയ്തിട്ടല്ല ദേ വിൽ ബി ഫ്ലൈയിങ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊമ്പിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മതിലിലോട്ടോ ഒന്നുമല്ല, അവർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ റൂഫിലോ വാളിലോ ഒക്കെ തല തട്ടി ഇടിച്ചു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇഫ് വി ആർ അഡോപ്റ്റിംഗ് ആൻ ലിറ്റർ സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു കവർ ദ ഷെഡ് വിത്ത് എ നൈലോൺ നെറ്റ്. പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉള്ളതാണ്, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് കേജ് സിസ്റ്റം. ചെറിയ കൂടുകൾ, വീടുകളിൽ കോഴികളുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും. ചെറിയ കോഴിക്കൂട്, ഇതൊരു കുഞ്ഞൊരു ബേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒത്തിരി ഹൈറ്റുള്ള കൂടൊന്നും വേണ്ട. സോ യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേജസ്, ലൈക്ക് ദ കൺവെൻഷണൽ പോൾട്രി കേജ് ഇസ് ദ വൺ ആദ്യം കാണുന്നത്. അത് തന്നെ ക്വയൽ ഫാമിങ്ങിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഹൈറ്റ് കുറച്ചിട്ടുള്ള അതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ. ആൻഡ് ഇൻ ദ എബവ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ എ ഹൈടെക് കേജ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ മിനിമം സ്പേസ് and it is supplied with all the other requirements also. You can see a water reservoir on the top, a feeder tray is there on the front, അവിടെ ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ട്രേ ഉണ്ട്, വേർ ദ quails when they lay eggs it will roll down and it will be collected in this tray. Okay, so ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കേജിനെയാണ് ഹൈടെക് കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. And these are all examples for single deck cages. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ it is also called as battery type. Okay, so cage system or battery type can be a single deck cage or it can be also a multi deck cage. Multi deck cage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നായിട്ട് ലെയർ ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കേജസ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. ഇത് കൂടുതലും ഒരു എക്കണോമിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിൽ ഒക്കെ എഗ് പ്രൊഡക്ഷനും മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. Because this bird requires only a very little space.
അതിന് പറക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ല. സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കേജ് ഈസ് bare minimum, and it can be housed in minimum space. A large number of birds can be housed. Okay, so these are the two methods of cage system that you can adopt. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ലാർജ് സ്കെയിലൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. കേജ് സിസ്റ്റമാണ്, ചെറിയൊരു കേജ്, ഏറ്റവും മിനിമം ചെറിയൊരു ബോക്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 10 20 കോഴീനെ വളർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. Okay, and the most preferred method is cage system, because ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ലിറ്റർ ടൈപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി വലിയ സ്പേസും ആ ഹൈറ്റിലുള്ള മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ പോവാണ്. സോ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ്, കേജ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വൺ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതാണ്, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. There are two alternatives of which we can select any one. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്ത് ഫുഡ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കും. അതിനു മുമ്പ് എനി മെത്തേഡ്, whichever be the method that we use to house the quails, let it be litter system or the battery system, we have to make sure of some conditions. That is, there should be proper hygiene as well as sanitation. നീറ്റ് ആയിരിക്കണം എൻവയൺമെന്റ്, എപ്പോഴും വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഇച്ചിരി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ്, they usually prefer temperature in the range of 25 degrees Celsius. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ട് ചൂടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ്, സമ്മർ എൻവയൺമെന്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is not preferred for them. So make sure the space is well ventilated as well as dust free, and also the humidity requirement is കൂടുതൽ മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കരുത്, കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആയിരിക്കരുത്. ഒരു 40 to 70% ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് പ്രിഫേർഡ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മോസ്റ്റ്ലി പ്രിഫേർഡ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ 15 to 20 degrees Celsius. സോ ഈ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ കാടക്കോഴീനെ ഇടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അവർ ആപ്രിഹെൻഷൻ വിൽ ബി ദ ഫീഡ്. എന്ത് നമ്മൾ ഇതിന് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, so feed requirement actually depends on the age also of the bird. Or the young one to 3 weeks quail, they are called as starters. 3 weeks vareyulla birds ine starters na parayunnathu based on their feed requirement. 4-5 weeks prayammulla kunyungale growers na parayuna, and up from 6 weeks onwards they are called as layers or breeders. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഫീഡും പറയുന്നത്. 3 ആഴ്ച വരെയുള്ള കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വി ഗെറ്റ് ദിസ് അനിമൽ ഫീഡ്, പോൾട്രി ഫീഡ്, കാലിത്തീറ്റ അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടകളിൽ കാടക്കോഴിയുടെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് 3 ടൈപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ബൈ ദീസ് ടേംസ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ്, ഗ്രോവേഴ്സ് ആൻഡ് ലേയേഴ്സ്. Okay, so starter, so there are 3 types of feeds that we can give for this bird. Starter എന്ന് പറയുന്നതിൽ energy output will be more because it is a growing age. 3 weeks വരെയുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they require more energy. So അവരുടെ ഫീഡിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ്, കാൽഷ്യം കണ്ടന്റ്, ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് will be more. Then as they proceed, ഗ്രോവറിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ലെസ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഈസ് ദെയർ ഫോർ ദ ഫീഡ്, ആൻഡ് ഇൻ ദ ലെയർ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഈസ് ലെസ് ബട്ട് ദ കാൽഷ്യം കണ്ടന്റ് ബിക്കംസ് മോർ, ബിക്കോസ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 6 weeks ഓൺവേർഡ്സ്. 6 weeks ആകുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഒരു എഗ് ലേയിങ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എഗ് ലേയിങ് ഏജിൽ എഗിന്റെ ഷെല്ല് ഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മിനറൽസ് ആർ മോർ റിക്വയർഡ്. സോ ഈ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫീഡിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ഹൗ മച്ച് ഫീഡ് ദേ ടേക്ക്, ഓരോ പ്രായത്തിലും അവർക്ക് എന്തോരം ഫുഡാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു ബേർഡിന് ഒരു 5 gram ഫീഡ് ഇസ് റിക്വയർഡ്, ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് 6th week or adult quail requires 25 grams of feed a day. ഈ 25 grams of ഫീഡും നമ്മൾ ഓൾ ദ ഹോൾ അല്ല, അത് ആ മെഷർമെന്റിന് അനുസരിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ്
quails are birds which are which will be eating the feed at all times. കാടക്കോഴീനെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും, ഫുൾ ടൈം തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ബേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ 25 ഗ്രാമിന് പകരമായിട്ട് 50 ഗ്രാംസ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും അതും അവർ കഴിക്കും, അതിലും കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അതും അവർ കഴിക്കും. അപ്പം എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വിൽ ഗെയിൻ മച്ച് വെയിറ്റ്, their egg production will be they will produce eggs which are very large in size. അപ്പോൾ ഈ എഗ് ലേയിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഇഞ്ചുറീസ് ടു ദ ബേർഡ്, ദെയർ വെൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഡാമേജ് ആൻഡ് ദ ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബിക്കം ഡെഡ്. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫീഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അറൗണ്ട് ദാറ്റ് വെയിറ്റ്. Okay, so 20 to 25 gram feed is the requirement for a bird for a day. Okay, and this is the ingredients that are there present in these different types of feed. Starter എന്ന് പറയുന്നതിലും ഗ്രോവർ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെയുള്ള ഫീഡിൽ ഉള്ള കണ്ടൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് മെനി ഗ്രെയിൻസ്, മെയ്സ്, റൈസ്, ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയും, അതുപോലെ ഫിഷ് മീൽ, ബോൺ മീൽ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മച്ച് മിനറൽസ്, വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് അതർ nutrients in this diet. Okay, so the second concern if we are going for a quail farming was feed. ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെ ഇതിനെ വളർത്തും എന്നുള്ളതായിരുന്നു, രണ്ടാമത് എന്ത് ഇതിനെ തിന്നാൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ള. തേർഡ് കൺസേൺ ഇസ് ഹൗ ഷുഡ് വി സ്റ്റാർട്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മേടിച്ച് വളർത്തണോ അതോ അഡൾട്ട് ക്വയൽസിനെ വാങ്ങിക്കണോ, അതും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉള്ളത് എഗ്ഗ് വാങ്ങിച്ച് hatch ചെയ്ത് we can start. Okay, so one alternative is to purchase quail chicks. Quail chicks എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ I think you can see the picture. Is it okay? Yes, Miss, കാണാം. Yes. Okay, okay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ ദിസ് ഇസ് എ 1 day old ചിക്ക്. വിരിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ദിവസമുള്ള ക്വയൽ ചിക്കിൻ്റെ സൈസാണ്. യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദ സൈസ്. നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫിംഗർ, ഒരു ഫിംഗറിൻ്റെ 1/3 മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സൈസ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫ്രജൈൽ കണ്ടീഷനിലാണ് ദേ വിൽ ബി ഹാച്ചിങ് ഔട്ട്. ആൻഡ് on the first day they will be almost having a weight of 7 to 8 grams, which is a very small weight. Okay, and this bird, it requires brooding for up to 3 to 4 weeks. 3 to 4 ആഴ്ച വരെ it requires some artificial heat, ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഇൻക്യുബേഷനിലാണ് they become active as well as healthy. So സമ്മറൊക്കെയാണ് 3 weeks വരെ, അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്റർ ആണെങ്കിൽ ദേ റിക്വയർ അപ് ടു 4 weeks ഓഫ് ബ്രൂഡിങ്. ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് യങ് വൺസിനെ ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യലി വൺസ് ദേ ആർ ബോൺ, എ ടെമ്പറേച്ചർ of about 37 degrees Celsius is required for them. അപ്പോൾ ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രൂഡിങ് ചേംബർ ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ആ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3-4 days കൊണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 4 degrees വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഒരു 3 weeks കഴിയുമ്പോഴേക്കും ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ ബ്രൂഡിങ് ചേംബർ ഈസ് ബ്രോട്ട് ടു അബൌട്ട് 22 degrees Celsius. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി 37 degrees Celsius ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡേ. അത് 3 weeks വരെ എത്തുമ്പോഴേക്കും പതുക്കെ കുറച്ച് ഒരു 3 weeks ആകുമ്പോൾ ദ ചേംബർ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ടെമ്പറേച്ചർ 22 degrees Celsius. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ 60 watt ബൾബ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഒരു ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒരു 100 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെയുള്ള ഏരിയയ്ക്ക് ഒറ്റൊരു ബൾബിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു അപ് ടു 2 weeks ടൈം they require 24 hours of light and temperature. And after 2 weeks of age, 12 hours of light is preferred. Okay, so that was one alternative to start with quail farming. പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അഡൾട്ട് ക്വയൽസിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ ഫാമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
So adult quails എന്ന് വെച്ചാൽ from the picture, one is a male bird and the other is a female bird. This one, റൈറ്റിലുള്ളത് ദിസ് ഇസ് എ മെയിൽ ബേർഡ്. അതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് റീജിയൻ നോട്ട് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും, ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറേഷൻ. Whereas for a female bird on the chest or the breast region, it is having black as well as brown feathers, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ റീജിയനിലേക്ക് കാണുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫീമെയിൽ ബേർഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ മെയിൽ ബേർഡ്. ഓക്കെ. Now, females usually have a little more weight than compared to male birds. And adult quails വാങ്ങിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫാമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ്. We have to make sure the space requirement for these birds. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയിൽ up to 6 birds can be housed. And in such a condition, if we are starting with 10 birds or 20 birds, a feeder space, a feeder is the thing that we keep for placing their feed. തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീഡേഴ്സ്, ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീഡേഴ്സ്. ഐ വിൽ ഷോ യു എ പിക്ചർ. അത് ലീനിയർ ഒരു ട്രേ പോലെ നമുക്ക് ഉള്ള ഫീഡേഴ്സ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കണക്കുള്ളത് ഫോർ പെർ ബേർഡ്, ഒരു ബേർഡിന് ഒരു 2.5 to 3 centimeter ലെങ്ത്തിലുള്ള ഫീഡേഴ്സ് ഹാസ് ടു ബി കെപ്റ്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് we can also, there is also a stipulation on the litter thickness. നമ്മൾ കേജിൻ്റെ താഴെ അറക്കപ്പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് വുഡ് ഷേവിങ്സോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിനൊരു 10 centimeter വരെ തിക്നെസ് ഉള്ളൊരു ഇതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് അനദർ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ദീസ് അഡൾട്ട് ക്വയൽസ് is that they require 14 to 18 light hours. Light requirement is more for these birds, especially egg laying. Even the egg laying time എന്ന് പറയുന്നത് it is usually during evenings 3 PM. വൈകുന്നേരം ഒരു 3 മണി തൊട്ട് ഒരു 8 മണി 9 മണി വരെയൊക്കെയാണ് ഇവർ മുട്ടയിടുന്ന സമയം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഡേ ലൈറ്റ് കൂടുതലും ഉണ്ടാവാറില്ല. ബട്ട് ദേ നീഡ് ലൈറ്റ് ഫോർ ദെയർ hormones to get activated so as to lay eggs. എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഈ ലൈറ്റ് അവരുടെ കണ്ണിൽ വീണാൽ മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ റിസപ്റ്റർ സെൽസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നതും എഗ് ലേയിങ്ങിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും. അപ്പം ലൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് കൊടുത്തില്ല എന്നാണെങ്കിൽ എഗ് ലേയിങ് കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി റിഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ. സോ ദേ നീഡ് എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് അവേഴ്സ്. വൈകുന്നേരമാണ് സാധാരണ മുട്ടയിടുന്ന സമയം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം ഡേ ലൈറ്റ് കുറവാണ്. ഒരു എക്സ്ട്രാ ബൾബ് ഹാസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ദെയർ കേജസ്. കേജിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബൾബും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ക്വയൽ ഫാമിംഗ് വിത്ത് ഐദർ ചിക്സ് ഓർ അഡൾട്ട് ക്വയൽസ്. അഡൾട്ട് ക്വയൽസിനെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതലും പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് ദ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഫോർ ചിക്സ് ഈസ് വെരി മോർ ബിക്കോസ് ദേ ആർ വെരി ഫ്രജൈൽ വൺസ്. അതൊരു 10 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രൂഡിങ് പ്രോപ്പർ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ. Now moving on to what is the importance of its eggs. You might have noticed it has a multicolored egg, peculiar type. സാധാരണ വേറെ ഒരു അനിമൽസിനും കാണാത്ത പോലത്തെ മൾട്ടി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്സ് ആണ് ഈ കാടമുട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് a single egg, it can weigh up to 10 grams. Usually 6 weeks അല്ലെങ്കിൽ 7 weeks സമയത്താണ് ഈ കാടക്കോഴികൾ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 1.5 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് എഗ് ലേയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 to 30 വീക്സിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ്. ആൻഡ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു വർഷം ഒരു ബേർഡിൽ നിന്ന് 280 to 290 എഗ്സ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. And their egg laying time is usually between 3 to 8 PM. ഇനി എഗ്ഗ് നമ്മൾ ഹാച്ചിങ്ങിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 16 to 18 days. 16 അല്ല 17th ഡേ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മച്ച് ലെസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ചിക്കൻ എഗ്സ്. ഓക്കെ. So this is the importance of or the properties of quail eggs. If we are comparing quail egg with that of chicken eggs,
it is said that quail egg is having nutrients that is 4 or 5 times than that of a chicken egg. ഒരു കോഴിമുട്ടയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം almost 4-5 times more nutrients are present in the quail egg, even though it is much smaller in size than the chicken egg. 14 calories of energy can be obtained from single quail egg. അതിൽ തന്നെ ഉള്ള ഫാറ്റ്സിലും whatever fats are there in the quail egg, of which 60% is good cholesterol, HDL cholesterol ആണ് quail eggsലുള്ളത്. പിന്നെ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ കണ്ടന്റും ചിക്കൻ എഗ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ലൈക്ക് B1, B2 ആൻഡ് അതർ മിനറൽസ് ലൈക്ക് അയൺ, പൊട്ടാഷ്യം, എക്സെട്ര. Okay, and this is a chart that shows the nutritional facts about a quail egg, different minerals, what all different vitamins are present in this egg. അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാടമുട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ യൂഷ്വലി ചിലർക്ക് മുട്ട അലർജി ആയിരിക്കും, പക്ഷേ കാടമുട്ടയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അലർജിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റഡീസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒത്തിരി പേര് കാടമുട്ട അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബൂസ്റ്റ് അവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അതുപോലെ ആസ്മയും ചുമയും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കാടമുട്ട കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ യൂസ്, ഡെയിലി യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറവ് വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ്, അൾസേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ, മെമ്മറി ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീനെയൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ, അനീമിയയ്ക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ, ലാർജ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ, അയൺ കണ്ടന്റ് ഇസ് മോർ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു റിമൂവ് different types of toxins as well as heavy metals in our body. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ക്വയൽ എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിലും ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓംലെറ്റോ ബുൾസയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ക്വയൽ മീറ്റ്. ക്വയൽ മീറ്റ് ഒരു 1 month പ്രായമായാൽ അതിനെ നമ്മൾ മീറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻ 4 weeks ആയ, ഇനിയിപ്പം മീറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫാം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ 4 ആഴ്ച നോക്കിയാൽ മതി. 4 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് ലോ ഫാറ്റ് വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ചിക്കൻ മീറ്റ്. And also quail meat also promotes body as well as brain development, especially in children, old age individuals, pregnant ladies, immunity compromised ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് പ്രിഫേർഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡയറ്റ് നോക്കുന്നവർക്കൊക്കെ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഹാവിങ് ലോ calorific value as well as high protein content when compared to chicken meat as well as chicken egg. And the different minerals that is present in quail meat is calcium, phosphorus, iron, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ മീറ്റിൽ. Okay, so with all these facts we can say quail farming is a very efficient method for either can be used as a hobby or as a small entrepreneurship initiative for income generation or employment opportunity, because it is having many advantages. ഒന്ന്, ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാടമുട്ടയുടെ വില എത്രയെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും? ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ? 3 രൂപ. യെസ്, ആരാ പറഞ്ഞേ? സ്മിത. ഓക്കെ, 1 രൂപ, 2 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 3 രൂപ. ഇനി കോഴിയുടെ വില അറിയാവോ? ഇല്ല. ആരെങ്കിലും പറയാവോ? It is also in the range of 40 to 50 rupees per quail. Okay, so when compared to that of chicken,
കോഴിമുട്ടയുടെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 രൂപ, 5 രൂപ ടു 6 രൂപയാണ്, മിക്കയിടത്ത് 6 രൂപയാണ്. കോഴി ചിക്കൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം 100 above 140, 150, 160 ആ റേഞ്ചിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. So when compared to chicken, quail meat as well as quail egg is a cheapest source of animal protein. പിന്നെ അത് ഏറ്റവും മിനിമം സ്പേസിൽ ഒരു ബാക്ക്യാർഡ് ഫാമിംഗ് ആയിട്ട് വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ്. ഏറ്റവും ലോ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. വളരെ കുറവ് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഫാമിംഗ് മെത്തേഡാണ്. ഇനി വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് അതർ പോൾട്രി ബേർഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കാഡ ഓർ ക്വയൽ ഈസ് എ വെരി സ്റ്റേർഡി ബേർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു അതർ കോമൺ പോൾട്രി ഡിസീസസ്. ഒത്തിരി കെയർ വേണ്ട, ഒത്തിരി സ്റ്റേർഡിയാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള ക്ലൈമാറ്റിക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നാലും ഒത്തിരി അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ ദെയർ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത്. ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ 7 to 8 grams ഉള്ള ബേർഡ്, ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് അപ് ടു 170 to 190 grams of body weight by 5th week. 4th week അല്ല 5th week ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ മീറ്റ്. Okay, and also they starts laying eggs by at about 6 to 7 weeks of age. High egg laying rate ആണ് 280 to 290 or up to 300 eggs will be obtained per bird per year. Then their feed requirement is very less. ഏറ്റവും മിനിമം ഫീഡ് മതി 25 grams ആണ് ഒരു ഫീഡ് റിക്വയർമെന്റ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ എ ബെറ്റർ കൺവേർട്ടർ ഓഫ് ഫീഡ് ഇൻ ടു എഗ്സ്. അവരുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അവർ പ്രോട്ടീൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എഗ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ദിവസം 5 gram ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 10 gram ദേ വിൽ ബി യൂസിങ് ഫോർ egg production. അങ്ങനെ better converter of feed. Their feed is usually they are converting it into eggs. And their droppings, it is a rich source of nitrogen. Uric acid ആണ് mainly. So nitrogen source ആണ്, and it can be used as a organic manure for gardening or for vegetable farming. So this, with all these aspects, this is a very great income source as well as an employment opportunity for youth as well as for women. Now, why I am taking this class from the personal perspective is that I do quail farming at home, and these are some pictures of my quail cage. ഒട്ടും തന്നെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. വെറുതെ ഒരു സാധാരണ ഒരു പെട്ടി ബോക്സ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡും മക്കളും കൂടി തന്നെ അതിന് ചെറിയ നെറ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുത്ത് താഴെ ഒരു ട്രേ വെച്ച് കുറച്ച് അടുത്തുള്ള ഒരു മില്ലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അറക്കപ്പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട്, ദിസ് ആർ ദ ഫീഡേഴ്സ്. വൺ ഈസ് ഫീഡർ ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് എ ഡ്രിങ്കർ. വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡ്രിങ്കർ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഫീഡർ. Okay, I had 20 birds, and I bought them at the age of almost 1 month. വാങ്ങിച്ചൊരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ they started laying eggs. Even now I am getting almost 15 eggs per day. So these are some of its pictures. Okay, so ഏറ്റവും മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും വലിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫാമിംഗ് മെത്തേഡാണ് ക്വയൽ ഫാമിംഗ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ക്വയൽ എഗ്സ്. കുറച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിൽക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ് യു എ സ്മോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രം മൈ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്. In my aspect, the initial investment that I had to spend was when I bought 1-month-old 20 birds. It cost around 45 rupees per bird. So my initial investment was about 900 rupees. And ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് 25 grams ഈസ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ എ ബേർഡ് ഫോർ പെർ ഡേ. അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള 20 ബേർഡ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for 10 days I need half kg of feed, and I need 5 kg of feed for 10 days.
അപ്പോൾ ഒരു kg അതിൻ്റെ ഫീഡിനൊരു 40 to 45 അല്ലെങ്കിൽ 40 റുപ്പീസാണ് അതിൻ്റെ വില ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇത്. So for 10 days, my expense is 200 rupees, and I get on an average 15 eggs per day, which I can sell at 3 rupees per egg. And upon 10 days, I'll get an income of 450 rupees. സോ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് 200 റുപ്പീസ് എന്നുള്ള എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസത്തെ ഒരു ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 250 റുപ്പീസാണ്. അതൊരു ചെറിയൊരു മിനി സ്കെയിലിലുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഇൻകം സോഴ്സ്, ബിക്കോസ് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു 250 റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ യുവർ ഓൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് എമൗണ്ട്. ഒരു പ്രൊവൈഡഡ് അതർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഹിയർ. വെള്ളം, അതിനധികം നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അതിന് അത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും വേണ്ട. കാരണം വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണി വരെ നമുക്ക് പകൽ വെളിച്ചം നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 9 മണി വരെയൊക്കെ മതി ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യം. 9 മണി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർ മുട്ടയിടാറില്ല. ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഒറ്റൊരു ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അധികം നമുക്ക് കറണ്ട് കാശൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. പിന്നെ വേണ്ട എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ പവറാണ്. നമ്മളൊരു 10 കോഴിയോ ഒരു 20 കോഴിയൊക്കെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്മോൾ budgeting of the farming, and these are some YouTube video links which you can actually access if you would like to proceed with quail farming. So there is a link for making a cage by yourself, do it yourself cage is there. അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ quail farming, how you can ഒരു ഇക്കണോമിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എങ്ങനെ quail farming കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കാണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Can you see the YouTube link? YouTube page കാണാവോ? Yes, ma'am. Yes, Miss കാണാം. Friends, welcome to Discover Agriculture YouTube channel. If you are not yet subscribed to our channel, please subscribe now. All you need to know about quail farming. Poultry is a very lucrative business. One bird and two ways of earning. One from the eggs and second by the meat of the bird. Presently, many farmers are in the business of poultry and are having a hen in their poultry farm. Now let us know about other farm ventures, which are also profitable, such as chicken, turkey, or duck farm. Have you heard quail bird? The meat and eggs of quail are very tasty and nutritious. The quail eggs are very nutritious than other poultry eggs. To meet the demand for food and nutrition, quail farming is playing a vital role. You don't even require much capital investment for this. How much time is required to get the returns? Quail generally survive for 3 to 4 years. An adult quail weighs between 150 to 200 grams. Female quails start laying eggs from their 6 to 7 weeks of age. Each egg weighs between 7 to 15 grams. They lay more than 300 eggs per year. Their eggs are very beautiful. Presence of light increases the egg productive efficiency of quails. They usually lay eggs at afternoon. It takes about 17 days to hatch their eggs. A newly born quail chick weighs around 6 to 7 grams. Quail never incubate their eggs. For successful breeding, purpose keeps one male quail with every 5 female quails. Quail chicks become very sensitive and take about 2 weeks to be strong enough. Eggs of 9 to 11 grams weight with smooth and hard eggshell are perfect for hatching and producing chicks. Egg production. Presence of adequate light is highly recommended for desired egg production from your quails. You can provide artificial light and heat by using electric bulb or heater. You can use 40 to 100 watt bulb for this purpose. Demand of light and ഇതൊരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അനദർ വീഡിയോ അബൌട്ട് ഹൗ യു യുവർ സെൽഫ് ക്യാൻ മേക്ക് എ കേജ്.
So hope the session was very fruitful for you. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon, Diana. Ma'am, do quails carry disease? സാധാരണ കോഴികൾക്ക് വരുന്ന ഡിസീസസ് ഒന്നും തന്നെ എല്ലാം ഒന്നും കാടക്കോഴിക്ക് വരാറില്ല. വളരെ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിസീസ് മാത്രമേ വരുന്നതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുള്ളൂ. അതിന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ടെട്രാസൈക്ലിനോ അങ്ങനെയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അവരുടെ ഫീഡിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനോ വല്ലതോ അസുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് മാറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കെയർ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു 6-7 മാസമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ അസുഖം വന്ന് ഒന്നും തന്നെ ചത്തുപോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം അനിമൽസിന് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള പെറ്റ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം സാധാരണ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. സോ കടക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. പറഞ്ഞോളൂ. How can we increase quail egg production? എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കൂട്ടാനുള്ള മെത്തേഡ് ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് യൂണിഫോം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് തന്നെ, ഈ പറയുന്ന ഫീഡ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫീഡ് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കും ചിലർ. അല്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം ഗ്രോവർ കൊടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ലെയർ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയിടുന്നത് കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് വി ഗെറ്റ് എഗ്സ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുട്ടയിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മാത്രമേ അത് മുട്ടയിടാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഹൈജീനിക് എൻവയൺമെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഫുഡ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പം രാവിലെ ഒരു 8 മണിക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ആ 8 മണി സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുക. വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണി 5 മണി സമയത്താണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഒരു 25 grams ആണ് ഒരു ബേർഡിന് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഫീഡ്. ആ 25 grams മോളോണെ സഡൻ അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുക. രാവിലെ തന്നെ അത് കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെ ആ 25 grams അടിച്ചു തീർക്കും. അപ്പൊ അതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പകുതിയായിട്ടാണ് 2 തവണയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫീഡ് കൂടിപ്പോയാൽ പ്രശ്നമാവാറുണ്ട്. മുട്ടയിടുന്നത് ഒത്തിരി വലുതായിട്ട് അത് മുട്ട പോരാതെ അടഞ്ഞു പോകുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചത്തുപോകും ബേർഡ്. അപ്പോൾ കൂടിപ്പോരുത് ഫുഡ്. കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ 25 grams ഒരുമിച്ച് അറ്റ് എ ടൈം രാവിലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവരത് മുഴുവനും കഴിച്ചു തീർക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് എഗ്ഗായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു 1 ഇയറിലാണ് എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാടേനെ വളർത്തുന്നവർ സാധാരണ ഒരു 8-9 മാസം വരെയൊക്കെ വളർത്താറുള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിരുന്ന അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഒരു വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വളർത്തുന്നത്. മിനിമം ഫീഡ് കൊടുത്ത് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മളൊരു ഇൻകം ജനറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തൊഴിൽ പോലെ തുടങ്ങുമ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മിനിമം എഫേർട്ട്, മിനിമം എക്സ്പെൻസ്, മാക്സിമം ഗെയിൻ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 8-9 മാസം വരെയൊക്കെ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് നുള്ള വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള എഗ്സ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. ഫാമിലി പറഞ്ഞോളൂ. മാം, അതില്ലേ ഈ കാടക്കോഴികളെ വളർത്തുമ്പോൾ ഇത് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ?
അതിന് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്മെല്ല് അസച്ച് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 മെത്തേഡ്, ലിറ്റർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, കേജ് സിസ്റ്റം എന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞു. അതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കേജ് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ താഴെ ഞങ്ങൾ അറക്കപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 1 വീക്ക് സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിങ്സും ഒക്കെ വീണിട്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇച്ചിരി ചീത്തയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് അതൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അറക്കപ്പൊടി ഒരു ഫുൾ വലിയൊരു ചാക്കിന് 10-20 രൂപ എന്തോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ വലിയൊരു ചാക്ക് കിട്ടും. 2-3 മാസത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് അതൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മെല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല. പിന്നെ കേജ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് താഴെ ഒരു കേജിൻ്റെ താഴെ ഒരു വുഡൻ ബോർഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കും. അത് വൺസിനെ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ലാർജ് സ്കെയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയാണ്. കേജസിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ മൾട്ടി ഡെക്ക് കേജസ് കണ്ടു. ആ ഓരോ ഡെക്കിൻ്റെയും ഇടയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റോ മെറ്റലിൻ്റെ ഷീറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അത് ഡെയിലി എടുത്ത് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. വീടുകളിൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അറക്കപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ആ പൊടിയൊന്ന് മാറ്റുക. അത് തന്നെ ഉണക്കിയെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെടിക്ക് നല്ലൊരു വളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ കോഴിക്കാഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ബേർഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഒക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാന്റ്സിന് ഇടരുതെന്ന് പറയും. ബിക്കോസ് യൂറിക് ആസിഡ് കണ്ടന്റ്, യൂറിക്കോട്ടലിക് ആനിമൽസ് ആണ് ബേർഡ്സ്, ഏവ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് കണ്ടന്റ് അതിൽ കൂടുതലാണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി കരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു 1 month ഒക്കെ ഒന്ന് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു നൈട്രജൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം മണം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ മാം, അപ്പം നമുക്കിത് ടെറസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ടെറസിൽ ചെയ്യാം. മുകളിൽ ചെറിയൊരു ഷെഡ് പോലെ എന്തെങ്കിലും, ഒത്തിരി വെയിലടിക്കുന്നിടത്തല്ല, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മറയുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും. ഒത്തിരി ചൂട് അവർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം 20 to 25 ആ റേഞ്ചിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് അവർക്ക് ഒപ്റ്റിമം. അപ്പം ടെറസിൽ, ഓപ്പൺ ടെറസ് ആണെങ്കിൽ ചൂട് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം വരുമായിരിക്കും. വെയിലടിക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മറയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ടെറസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുമ്പം ഒന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അല്ല അതൊരു ഇച്ചിരിയും കൂടി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു 20 എണ്ണത്തിനൊക്കെയാണ് ചെറിയൊരു സ്പേസ് മതി നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എഫേർട്ട് മതി എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ക്യാച്ച്. വലിയ കോഴിയൊക്കെയാണ് രാവിലെ അഴിച്ചു വിടണം, തീറ്റ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് കൂട്ടിൽ കയറ്റണം. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇതുങ്ങൾ ആ കൂട്ടിൽ തന്നെ കിടന്നോളും. ഒട്ടും സ്പേസ് റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ല അവർക്ക്. അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു ക്യാച്ച്. കറക്റ്റ് സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ഫീഡ് കൊടുക്കുക, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അത്രേ ഉള്ളൂ എഫേർട്ട് ഇനീഷ്യൽ ആ ഒരു കേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ചോദിച്ചോ ഫാമി, എന്താ ചോദിച്ചേ? മിസ്, പിന്നെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ നമ്മള്? വാക്സിനേറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് വാക്സിൻ എല്ലാം ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഫാമിൽ നിന്ന് ഹാച്ചറീസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ആ ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവരെന്തോ വാക്സിൻ കൊടുക്കും. ഞാൻ അതിനൊരു മരുന്ന് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. വാക്സിൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹാച്ചറീസിൽ അവർ ഓൾറെഡി അത് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അതിനൊരു എന്തോ ഒരു വാക്സിൻ. നമ്മളായിട്ട് അതിനൊന്നും കൊടുക്കണം എന്നില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം കണ്ടാൽ മാത്രം ഇച്ചിരി എന്തെങ്കിലും ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആണ് സാധാരണ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ചെയ്യുന്നവര് എന്താ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് പോലെ വൈറ്റമിൻസിന്റെയും മിനറൽസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിൽ 10-20 കാരണം ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ചെയ്യുമ്പം ഒരെണ്ണത്തിന് അസുഖം വന്നാൽ വല്ലാണ്ട് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഫാമിംഗ് മൊത്തത്തിൽ അവരെ കൃഷിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവര് റെഗുലറായിട്ട് സപ്ലിമെന്റ്സും മെഡിസിൻസും കൊടുക്കാറുണ്ട്. വീടുകളിൽ 10-20 ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മളങ്ങനെ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു മാം.
ഓക്കെ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? കേട്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കാടക്കോഴീനെ വളർത്തിയ കൊള്ളാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹെൽവിൻ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? അല്ല, ഹെൽവിൻ ഗുഡ് സ്മിത. ആഫ്റ്റർനൂൺ. നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നേ. ചോദിച്ചോ. ഇപ്പൊ 3 ബാച്ചായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനല്ല അതിന്റെ ഇൻചാർജ്, രാഗമിസ്സാണ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറ്റിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെൽവിന്റെ ടോക്ക് കേട്ടിട്ടേ ആ എഗ് ലേയിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് അവരുടെ ആ ഒരു ക്ലോയിക്കൽ റീജിയൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വല്ല റീസണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതോ ഹെൽവിന്റെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എഗ് ലേയിങ് ഭയങ്കര എഗ് അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നേരത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് എനിക്കങ്ങനെ പറയാം സ്മിത. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഹലോ സ്മിത ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. ഓക്കെ. എന്ന് വെച്ചാല് ഇവരുടെ ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് എന്തോരം ഫുഡ് കൊടുത്താലും അത് അപ്പോഴേ തിന്നു തീർക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആണ് ഈ ക്വയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫുഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് അതങ്ങനെ അവർ എഗ്ഗായിട്ടാ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫീഡ് കൂടിയാല് എഗ്ഗിന്റെ സൈസ് കൂടുകയും എഗ്ഗ് വെന്റിൽ കൂടി പുറത്തു വരാതെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് അത് ചത്തുപോകും എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാനിത് പലയിടത്തും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതായിരിക്കാം അവിടെ അതായിരിക്കാം അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഹെൽവിന്റെ നേരത്തെ ടോക്കിൽ അത് പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ, ഫുഡ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എഗ് എന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി മിക്കവാറും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും പിള്ളേരുടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണല്ലോ, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്കിതും ഇതായിരിക്കും ഫുഡ്. അതെ അതെ, ഇത് വന്നായിരുന്നു, ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വന്നായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഡെയിലി റിക്വയർമെന്റ് 25 ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഷോട്ടിൽ ഇടരുതെന്നാ പറയുന്നത്. 25 ഗ്രാമും നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാവിലെ തന്നെ അവരത് തിന്നു തീർക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് 2 തവണയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നതും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതും. പകുതി രാവിലെയും പകുതി വൈകുന്നേരമായിട്ട്. ഈ 25 ഗ്രാം പെർ 10 കോഴികൾക്ക് എന്ന രീതിയിലാണോ? അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു. എത്ര കോഴികൾക്കാണ്? ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു ദിവസം. താങ്ക് യു ഹെൽവിൻ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ 25 ഗ്രാംസ് 10 കോഴിയുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാംസ് വേണം. രാവിലെ അനു ഫ്രാൻസിസ് റൈസ് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനു എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനായിരുന്നോ? അനു ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇല്ല. ഓക്കെ. So I would like to propose all of you to start a small any one income generation activity. ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫിഷ് ബ്രീഡിങ്, ഗപ്പീനെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് ബേർഡ്സിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി അതിനെ വിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് ക്വയൽ ഫാമിംഗ് ഏറ്റവും മിനിമം എഫേർട്ടിൽ. ഈവൻ ഒരു ഇക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലല്ല, വീട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ കൂടി അതൊരു നല്ലൊരു ന്യൂട്രീഷ്യസ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ എഗ്സിനും
ചിക്കൻ മീറ്റിനും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ക്വയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കനും എല്ലാം ഒത്തിരിയായിട്ട് ഹോർമോൺ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ചിക്കൻ മീറ്റിലാണെങ്കിലും എഗ്ഗിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ട്രേസസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് അസ് ഓവർ എ ടൈം. സോ അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കോയിൽ ഫാമിംഗ്. ഒരു 5 കോഴിയോ 10 കോഴിയോ സുഖമായിട്ട് വീടുകളിൽ നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒട്ടും എഫേർട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്യാച്ച്. I think you'll take away the essence of the talk and you'll practice it if it is possible for you. Okay, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അഖില, നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താലോ? ഓക്കെ മിസ്. പ്രസന്റേഷൻ ഷെയർ ആക്കാം. ആയിഷ പ്രസന്റേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാവോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ്. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am, for the informative and enlightening session. It was really knowledgeable and interesting. Thank you for your questions and thank you, ma'am, for the clarifications given. Dear participants, for your information, a Google Drive link is put up in the chat box for your feedbacks. Kindly fill it up. Now, I request everyone to kindly switch on your cameras for clicking a picture. Please. Thank you all. As we have come to the end of the session, I would like to invite Haripriya TK of 3rd DC Zoology to deliver the vote of thanks. Please. Good afternoon to our Chief Guest, Dr. Helvin Vincent, Assistant Professor, Department of Zoology, St. Teresa's College, Head of the Department, Dr. Meerajan Abraham, Coordinator, Ms. Agla Anil Kumar, Assistant Professor, Department of Zoology, dear teachers and friends. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks and acknowledge the hard work and commitment of everyone which contributed to the success of today's program. First of all, I extend my most sincere thanks to the God Almighty for making today's event a resounding success. I extend my hearty thanks to our resource person, Dr. Helvin Vincent, Assistant Professor, Department of Zoology, St. Teresa's College, Ernakulam. She was taking time from her scheduled work to enlighten us on significance of prototype of quail farming. Of course, this is very informative section, how to quail farming and its benefits. And we realized the importance of quail farming for our nutritious and healthy life. Next, I would like to thank Dr. Meerajan Abraham, Head of the Department, for being a solid support and encouragement. Thank you, ma'am. I extend a special thanks to our beloved coordinators, Ms. Agila Anil Kumar, for organizing this program and for her attending effort. Last but not the least, I thank all the faculty members and the students who have joined for today's program and making the day a grand success. Without you, this program would not be complete. Thank you all. Thank you, Haripriya. Now we have come to the end of this session. Thank you all for joining and making it a grand success. Have a nice day.
This session is over and everyone can leave the meeting now. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.